ਹਰ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਪੋ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਸ਼ਮਾਏ ਆਬੇ ਹयात, दीन दुनिया के पातशाह, पीराना पीर, कलजुगा जहाज, शब्दा अवतार, साहिबे कमाल, गुरता गद्दी नशीन, जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र मुबारक चरण हाज़र हजूरी दे अंदर नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, दीन दयाल पातशाह, रहमवान कृपावान कर्मवान हजूर निरंकार पातशाह जी के पावन शहीदी स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे हाज़री भर रहे वड्डियां भागां वाले सरबत्तर माई भाई सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हाँ जो हजूर निरंकार जी ने त्रुट करके साड़ी झोली दे अंदर अपने सवले दर्शनां दी दात पाई और समय दे अनुसार इस दर घर दी मर्यादा दे अनुसार गुरबाणी गुर शब्द विचार लड़ीवार कथा नूं करन दा और सुनन दा सतगुरां ने मुबारक समा साडी झोली दे विच पाया। निरंकार हजूर पातशाह जी की सिफत ते पातशाह आप ही कर सकते ने, पर महाराज जी ने इन्हां दीदियां नूं जोत दिती है दर्शन करन दी, इन्हां कन्नां नूं समर्था दिती है अपना नाम सुनन दी, और इस जिहवा नूं समर्था दिती है अपने गुण गाउण दी। आओ सतगुरु जी दी दिती समर्था दे मुताबक, सतगुरु जी दे रहमो करम दे मुताबक, सतगुरु जी दी किरपा सतगुरु जी दे हुक्म मुताबक आओ कुछ समा सतगुरां दी अमृत बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार दे नाल सांझ पाउणा करिए। अज दा पावन शब्द आप जी ने गुरु प्यार वाले गुरसिखां पासों इस पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी सिंह साहब भाई हरनाम सिंह जी खालसा पासों सरवण कीता है। आओ सतगुरां दी मुबारक किरपा दे जरिए इस पावन शब्द नूं विचारन दे वल तुरीए। हजूर जी रहमत करन, आप ही रसनापुर सुभाएमान हो करके सतगुरु जी टिक के अपने घर दी कथा करन दा सुनन दा सुभाग बख्श देण। सतगुरु रहम करन, आप संगत असीस दिओ। असीस बख्श दियां बड़े अदब प्यार सहित फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु रामदास साहब महाराज, निमाणियों के मान नताणियों के तान न्योटियों की ओट
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵੇਰਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ का पाठ, और जपजी साहब की व्याख्या करता धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ। इस करके अखरी अर्थ समझ लैण दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा है। एक ओंकार और निरंकार एक है। याद रखी भलिया लोका, तेरी निगाह भावें अपने अंदर ना पई होवे, पर ਉਹਦਾ एडा ਵੱਡਾ पसार है, वो एडा ਵੱਡਾ दयालु है, वो तेरे पापी दे अंदर भी अपना घर करके बैठा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਬਲਾਈਂਡ, ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਮਚ ਬਲਾਈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਨੀੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ, ਨੈਣ ਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਛੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤਵ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। पोखत हैं जल मैं थल मैं पल मैं, कल के नहीं कर्म विचार है। किसी दे कर्म थोड़ा विचारदा हो, मेरे कर्मां नूं वेखे ते ओ सतगुरु आ पदवियां आ मान ए इज्जत सब कुछ खो ले, पर वो दयालता दे घर विच एडा आ जांदा है। महाराज कहन लगे वो किसे दे गुणा अवगुणा नूं ना वेख के उहदे ते किरपा करदा है। पछ पछू नग नाग नरातव, सर्ब समय सब को प्रतपारै। पोखत हैं जल मैं थल मैं पल मैं, कल के नहीं कर्म विचार है। और याद रखी दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत ना हारै। ये ना समझी रब तेनू समझदा नहीं, रब तेरे अंदर नू जानदा नहीं। ये ना समझी रब तो तू पाप लको लिया, दोखन देखत है, वो देख रहा है पर देत ना हारै। वो एडे एडे निक्के दिल दा मालक नहीं है, वो एडे निक्के दिल दा मालक नहीं कि तू मेरे नाल अपना प्यार तोड़िया ते रब आखे मैं तेरे नालों टुट गया। नहीं, महाराज कहने लगे वो दोखन देखत है पर देत ना हारै। वो एडा दयालु है ते एडा दयालु पातशाह मिलेगा किदां? सतगुर प्रसाद। वो सच्चे गुरु की कृपा दे नाल सानू प्राप्त हो जाना। सच्चे गुरु इस वेले एट प्रेजेंट सुभाएमान पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्चे पातशाह की कृपा सदका अमृत बाणी दे रस आनंद के जरिए सतगुरु सानू प्राप्त हो सकते हैं। अगे महाराज कहन लगे श्लोक महला चौथा, संकेत है ये श्लोक भी चौथे पातशाह गुरदेव पिता धन गुरु रामदास साहब महाराज सच्चे पातशाह का है। सतगुरु कहते सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए। कहते मेरा जिहड़ा गुरु है ना पातशाह, वो दयालु बहुत है, बहुत ही कृपालू है। और जिमें आप हुणे विचार की
ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇਰੀ ਤੱਕਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਖੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਲੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਰਭਾਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਛਾਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਆਂਚਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ 9 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਫੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੂੰ ਪੱਟ ਤੇ 1000 ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਭਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਸੀ, ਮਿਹਣੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਮ ਰਿਸੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਝੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਝੂਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਐਸਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2-4 ਧੱਕੇ ਝੱਲੇ, 5 ਝੱਲੇ, ਖਿਝ ਗਿਆ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਤਰ ਸਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਆਇਆ। ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਧੱਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧੱਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧੱਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਾ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧੱਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਡਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਹ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਆਫਟਰ ਕਥਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜੈਗੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਛਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੇ ਜਾਓ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਥਾਗੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੰਨਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਬਤ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦਰ ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ 100 ਚੋਂ 10 ਘਟ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੇਅੰਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
बस जे कोई कहे भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤਰੁੱਠਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਲਕਤ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਊਤਮ ਹਰ ਪਦ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੱਲਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡੈਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆ 4 ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਛੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦੀ ਵਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਊਤਮ ਹਰ ਪਦ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਚਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਟਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 20 50 ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ। ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚੀਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਈ, ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੰਦੇ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹਾ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਬਿਖ ਉਤਰੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਉਰਧਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,
जे सुन के छड़ दिता फिर कोई असर नहीं, दवाई भी लैनी पैनी है तो परहेज भी करना पैना, फिर उन्हें असर कर देना है। महाराज जी कहन लगे ये तेरे अंदरों जिहड़ा सब कुछ उतर जाना है, कदों उतर जाना है? जदों तू गुर शब्द दी विचार दे सुन के अपने अंदर जोड़ लिया, अपने मन नूं उस तरीके दे नाल ढाल लिया। ते महाराज जी कहन लगे जेड़े इदां करदे ने सब कारज तिनके सिद्ध है। महाराज जी कहन लगे उन्हां दे सारे कारज सिद्ध हुंदे ने, रास हुंदे ने, सभे काज सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा। तुठा कहंदे ने खुश हो जाना, गुरु साहब खुश हो जाते हैं उन्हां ते। खुश तो महाराज उन्हां ते ही होणगे ना, खुश प्यो बगानियां ते थोड़ा हो जाता है, गुआढ़ियां दे न्याणे ते थोड़ा हो जाता है। जे हो भी जावे तो फिर वो अपनी धन दौलत अपनी वसीयत गुआढ़ियां नूं थोड़ा दे जाता है। वो कहता भी मेरा पुत्त मेरे आखे लगे, मेरा पुत्त मेरी गल मन लए। तो जेड़े मन लैंदे ने फिर वो पिता दियां वसीयतां नूं ज्यों दा त्यों कमा लैंदे ने। हुण असीं पुत्त हां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, असीं पुत्त हाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्ची सरकार जी के। ये पिता है साडा, ये माता है साडी। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, ईवन तू मेरा बंदप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां भौ कहा काड़ा जियो। पर हुण महाराज ये रिश्ता ये रिलेशन नूं डिवैलप तो है, पर इनू निभाएगा किवें? पातशाह किरपा किवें करेगा साडे ते? महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे बस महाराज ते तेनू पछाणदा जिस दिन तू रब नूं पहचान लिया। रब ते सानू पहचानदा, असीं नहीं शीशगंज साहिब पहुंचे हुए। इस गल नूं ध्यान नाल सरवण करियो। साडी कोई औकात नहीं असीं शीशगंज साहिब हाज़री भर दईए, चाहे बोलण करके चाहे सुनन करके। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज त्रुठे, साडे पिछले कर्मां दा कोई किणका साडे अंदर सी, महाराज ने सानू कहण सुनन वास्ते अपनी गोद दी हजूरी बख्श दित्ती। ये महाराज दी किरपा, ये गुरु पातशाह दी किरपा है, ये रहमत है महाराज दी। और याद रखियो जदों गुरु किरपा करदा, गुरु त्रुठ जाए साडे ते जे गुरु त्रुठ के साडे नाल वादा कर लए ना, वादा हुण वादा अज दे समय विच सानू वादा करना महाराज ने हुक्मनामे दे रूप दे विच, ते उदों वादा करदे सी महाराज बोल के, ते फिर महाराज वादा निभाउंदे ने भावें जो मर्जी हो जाए। एक इतिहास की वार्ता टूक मात्र कहांगा। देवा राम धोबी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, देवा राम धोबी नूं किसे वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हां दे किरपा हुई, महाराज ने बचन प्रगट किए देवा राम धोबी की बेनती नूं सुन के कि पातशाह कदे इस गरीब दे गरीब खाने निमाणे की कुटिया विच चरण पा दिओ। महाराज पता नहीं किहड़ी मौज विच सी, हस मुस्करा के कहन लगे देवा रामा समा आएगा जरूर तेरे घर विच आवांगे, जरूर आवांगे तेरे घर विच, समा आवेगा रुकांगे तेरे घर विच। हुण देवा राम धोबी उदों चलो कम्यूनीकेशन के साधन घट हुंदे सी, पर देवा राम नूं समय समय ते गुरु के घर की खबर मिलती रहिंदी सी। अज इहनूं पता लग गया भी महाराज नूं गिरफ्तार कर लिया। चलो गिरफ्तार कीता नहीं, महाराज गिरफ्तार होए नहीं, फर्क है दोवें गल्लां विच। कोई एडा सल्तनत का मालक नहीं जिहड़ा महाराज नूं गिरफ्तार करे, महाराज ने गिरफ्तारी दे दित्ती अपनी। पता लग्या देवा राम नूं। देवा राम ने सोचा भी देवा रामा हुण ते महाराज दिल्ली चले गए, पता नहीं कदों बाहर आउण ते कदों मैनूं दर्शन देण, ते अपने मन च ही अपने आप नाल गल्लां करी जांदा देवा रामा तूं भी किहड़ियां गल्लां च पै गया। वो वड्डियां घरां दा मालक ते आपां धोबी, वो शाही शहनशाह ते मैं धोबी, वो पातशाहां दा पातशाह बादशाहां दा बादशाह ते मैं धोबी। वो मेरे नाल वादा करके भुल ना गया होवे, वो मेरे नाल वादा करके भुल ना गया होवे। देवा रामा तेरे वर्गे हज़ारां लखां लोग उस नूं मिलदे ने। देवा राम दे हौली हौली खबर कन्नां च पई जांदी है भी वो उत्थे ते एडी गड़बड़ हो गई। उत्थे ते महाराज सच्चे पातशाह दे शहीद भी जिहड़े गुरु के सिख ने वो शहीद कर दिते, और महाराज सच्चे पातशाह उन्हां ते भी ऐसा दबदबा बनाया जा रहा है। अखीरकार देवा राम नूं खबर मिली भी देवा रामा जिहदियां उड़ीकां करदा सैं वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह भी जामे शहादत पी गए ने। देवा राम अपने मन विच औखा हुंदा,
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਲਾਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੜ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦੇ ਖੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ 5 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕੱਸੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸੂਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਉਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇਗਾ। ਵੇਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਰਬ ਦੀਜੇ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਭਾ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਗੋਸਾਈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਚੀ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਧਨੋਂ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਲੱਗੈ ਤੇਰੀ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਸਿੰਪਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ, ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ ਨਾਲ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਮਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤਾ ਝੂਠਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤਾਰਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੈ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹੈ ਵੈ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਪੀਰਾਨਾ ਕੇ ਪੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।